করো। Good afternoon. Good afternoon, everyone, and welcome you back in the third day of the faculty lecture series, JK College Purulia, organized by the IQSC JK College. So now today, the main speaker is Sanjukta Chatterjee, Assistant Professor, Department of English, Jagannath Kushal College, Purulia. The topic is Post-structuralism in literacy culture theory, a general introduction. So before we start, I would like to request our respected teacher, Dr. Ashok Kumar Agarwal sir, the IQSC coordinator, to say a few words about this lecture series. Sir, please. Thank you, Partho. Good afternoon, one and all present here. Very good afternoon to our principal, Dr. Shantanu Chattopadhyay. Very good afternoon to our speaker today and my departmental colleague, Sri Sanjukta Chattopadhyay. Very good afternoon to all my other respected and dear colleagues from different departments. And very good afternoon to all my dear students who have joined this faculty lecture series. This being our third leg of faculty lecture series this year. And as I earlier told, I'm repeating that in fact we started this faculty lecture series, the very idea of sharing one kind of a topic among other teachers of other departments along with our students, so that we can in fact exchange certain knowledge and enrich each other's, and in the bargain also gaining in confidence, because always, you know, when I present something before all my other intellectual colleagues, naturally I have to prepare well. So that's obviously an advantage for me too as a speaker. And today's topic, post-structuralism in literary cultural theory, a general introduction, has something to do with deconstruction. Perhaps many of you know about Jacques Derrida. And I think to make it very simple for everybody, let me use just one or two sentences about this post-structuralism. You know that the meaning of any writing does not always depend on only that we sometimes, you know, ascribe to it. Rather, it depends on the reader. And when you talk about the reader, amra jokhoni kono pathok pathikar kotha boli, one thing we have to remember, that how I interpret a particular given writing or a given situation depends on the history and the culture. So trying to always found knowledge either in the pure experience or on the systematic structure might be misleading. So this will be therefore a very important kind of a discussion, I believe. And I congratulate my young colleague, Ms. Sanjukta Chattopadhyay, who has very readily accepted my request a few days back when I said that, well, Sanjukta, why don't you come forward and give a presentation? And she has readily accepted. And see, we are so glad that Sanjukta has come forward with her presentation today. So I congratulate her and I wish her a grand presentation. Thank you, everybody. Thank you so much. I hope I can deliver. Right. So Thank you, sir. there is this. Just wait, Sanjukta. Partho is introducing you. I'm just wait a minute. Thank you, sir, for your informative and inspiring talk. Sir, now I would like to request our principal, sir, to say a few words about this program. Sir, please.
Sir, please unmute your microphone. Partho, Sir. am I audible? Yes, yes. Very Yes, sir. Oh, our respected colleagues, our respected coordinator, Dr. Ashok Kumar Agarwal, and all other colleagues from different departments. The speaker today, Ms. Samjukta Chatterjee, the coordinator of this program, Dr. Partho Saha, and our beloved students. We are welcoming all in this program. This program is a common platform for gathering or sharing knowledge in every sphere. All of us will be benefited in different subjects from this faculty lecture series. At the same time, faculty lecture series also given an opportunity of the young teachers for their presentation before going to any outside presentation. And it is also advantageous for career advancement schemes, not only for the speaker and also for others attending this lecture series, those who are listening here. I wishing success of Ms. Samjukta Chatterjee for this program, and she is waiting eagerly. Please start it. Over to Partho. Thank you, sir. Thank you very much. So now we have come to the main part of this program. Before we request Madam to present her slide, I would like to give a short introduction of Ms. Samjukta Chatterjee. She started with her career as a teacher in JK College Purulia in Department of English in 2019. Sorry, I have a confusion over here. But he completed his graduation with honors in English in Vishwabharati in 2011. She completed her masters in English with late scholarship in all 4 semesters for Vishwabharati in 2013. He qualified in teaching NET examination twice on 2014 and 2018. She also completed her MPhil in English on critical items in popular historical romance novel. Her research area is popular fiction and culture. So we are basically very happy to have such an academic person as our colleague in our college. So thank you, Madam. And now I would like to request you to present your topic today. Madam, please. Thank you, Dr. Partho sir. You were very helpful, and for that I'm tremendously grateful. Now, পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমের ব্যাপারে বলতে গেলে স্ট্রাকচারালিজম কাকে বলে সেটি জানা দরকারি হয়ে ওঠে, কারণ তা না হলে পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট একটি ধারণা গড়ে ওঠে না। আমি স্লাইড শোটা প্রেজেন্ট করছি, আমি জানি না স্লাইড শোটা আসছে না। ওকে, এসেছে। Can everybody see the slide show? Can everybody see it? না ম্যাডাম, এখন দেখা যাচ্ছে না স্লাইড। না দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না? Where is it? তুমি কি প্রেজেন্ট করেছেন? আমি এখানে, আচ্ছা শেয়ার।
প্রেজেন্ট নাও বলে একটা অপশন আছে দেখুন, এটা A window, entire screen, a tab. আমি উইন্ডোটা সিলেক্ট করুন। উইন্ডোটা উইন্ডো সিলেক্ট করুন। ওটা সিলেক্ট করে শেয়ার করতে হবে। উইন্ডো সিলেক্ট করার পরে দেখুন অনেকগুলো ছোট ছোট উইন্ডো আচ্ছা, খুলেছে। শেয়ার এবার এসছে, ওই এবার এসছে, হ্যাঁ আছে। এবার এসছে। Right. ওকে এসেছে না, হ্যাঁ, post structuralism, right? Now, as an aside, and আমাকে বলি যে if I have to really say it, post-structuralism, the word itself hence becomes a good indicator and simultaneously a good entry point into knowing what it is as a theory that is the subject of discussion today. Now back to structuralism. Structuralism কে আমি যদি খুব সহজভাবে বলি, সাহিত্যে structuralism is an inquiry into why words mean or come to mean the way they mean. Ferdinand de Saussure, a Swiss linguist এবং অনেক অর্থে স্ট্রাকচারালিজমের জনকের একটি কালজয়ী উদাহরণ আছে যে ক্যাট কেন ক্যাট না, কারণ ওটি ব্যাট নয়, ওটি হ্যাট নয়, ওটি ম্যাট নয়, ওটি ফ্যাট, এর মধ্যে কোনোটিই নয়। ক্যাট ইজ ইউনিকলি ক্যাট বিকজ এর মধ্যে এটি কোনোটিই নয়। এই জন্য ফার্ডিনান্দ দি সসিওরের এটা স্টাক হয়ে গেছে কি? Is the slideshow getting stuck? Yeah. It is stuck. It is stuck, right? Yeah. Now it's the second one. Now it's the second one, right? Yeah. So this guy, Ferdinand de Saussure, উনি একটা কালজয়ী উদাহরণ দিলেন যে ক্যাট কেন ক্যাট না, এটি ব্যাট নয়, এটি হ্যাট নয়, এটি ম্যাট নয়, এটি ফ্যাট নয়, এটি এসব কোনো কিছুই নয়, এবং এই কারণে এটি cat. It is uniquely cat because it does not mean any of the other things. ওই জন্য Saussure's best definition হচ্ছে that in language there are only differences without positive terms. মানে meaning is derived from the differences between words in a sequential chain of events. মানে যদি ধরুন ফার্স্ট সেন্টেন্সটা অবজার্ভ করুন, the sleeps roof on cat doesn't make any sense to you. However, the second sentence does. Sequential chain of events বলতে গেলে আপনাকে ওই রকম ভাবে ওয়ার্ডস গুলোকে বসাতে হবে, আদারওয়াইজ ফার্স্ট জায়গাতে যদি আপনি ফার্স্ট ফিগারটাতে যদি আসেন, ও কিন্তু কোনো সেন্স তৈরি করবে না। Meaning, hence, is derived from the differences between words in a sequential chain of events. Similarly, আমি যদি এক্ষুনি দুম করে বলি রেড, দুম করে বললাম রেড, তাহলে আপনি একটি প্রবলেমের সম্মুখীন হবেন, in the sense that আপনি জানেন না যে ওয়ার্ডটি কি, is it READ or is it RED? কিন্তু আমি যদি এটিকে এভাবে বলি, I have read this book and she wore a red shirt, আপনার কাছে কিন্তু কোনো কনফিউশন থাকছে না। প্রথম বাক্যের READ এর সঙ্গে দ্বিতীয় বাক্যের RED এর অর্থ এবং তার তফাৎ আপনার মাথায় ডিস্টিলড ওয়েতে আসছে, অর্থাৎ সেন্টেন্স দুটি আপনার মাথায় একটি স্টেবল মানে গড়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছে। কিন্তু স্ট্রাকচারালিজমের একটি সমস্যা দেখা গেল, আমি এখন একটি আলাদা ওয়ার্ড আপনাদের সম্মুখীন করছি, সিনিস্টার।
Now, সবাই সিনিস্টার মানেটা জানেন, আপনাদের কাছ থেকে এটাতে কিন্তু আমি পার্টিসিপেশন একটু চাইবো। সো কাইন্ডলি আপনারা যদি আপনাদের ওই ডায়লগ বক্সটা ব্যবহার করেন, কেন যে দিস ইজ আ হাইলি ইন্টারঅ্যাক্টিভ ক্লাস লেকচার। সিনিস্টার মানেটা জানেন আপনারা সবাই? Yes, okay, fine, thank you. Sinister মানেটা সবাই জানে। So, interestingly, sinister আমরা usually sinister মানেটাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, sinister কে আমরা যখন বলি he is a sinister man, তখন sinister এর মানে এমনিতে originally it is left side or left hand. Now, যখন আমরা ওটাকে he is a sinister man হিসেবে বলি, তখন আমরা কিন্তু we don't actually mean he is a left-handed man. We don't mean that. Sinisterটা invariably when we use it in a sentence, we mean it in an evil, to denote a person who is evil or who is someone who is bad. এটা আমরা invariably অর্থে মিন করি। We don't use it as a left-handed or a left-sided person. যখন স্ট্রাকচারালিজমকে জিজ্ঞাসা করা হলো, যদি আমরা স্ট্রাকচারালিজমকে এখন এই পয়েন্টে অ্যাজিউম করি যে স্ট্রাকচারালিজম ইজ আ ব্যক্তি বিশেষ, লেটস অ্যাজিউম ইট। সো স্ট্রাকচারালিজমকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো যে সিনিস্টারের মানে এরকম করে কেন আসছে, why is sinister being called is being associated with evil or somebody who is bad, তখন স্ট্রাকচারালিজম বলল যে এটি হয়ে এসেছে বলে আসছে। স্ট্রাকচারালিজমের প্রবলেমটা এখানে দেখা গেল যে for a theory that attempted to look at the words the way they mean, at how they come to mean the way they mean, structuralism একটা undemocratic and to a more older authoritative positionের উপরে fall back করে গেল। ও এক্সপ্লেন করতে পারলো না যে সিনিস্টারটা লেফট হ্যান্ড না হয়ে আমাদের কাছে ইভিল অর্থেই কেন আসে। The moment structuralism came to address the question that the words mean because there is an arbitrariness to it, তখনই স্ট্রাকচারালিজমের as a theory পতন হয়ে গেল, because it failed to provide the very basic answer to the question of why the words come to mean like this. তখন স্ট্রাকচারালিজম বলল, তখন পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম বলে দিল যে না, words come to mean like this because it is meaning is arbitrary. এই arbitrary বলাতে এই একটা certain dogmatic position এবং unscientific position যখন নিয়ে নিল, তখন পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম যেটি বললো যে শব্দের মানে এত আরবিট্রারি ভাবে হয় না। শব্দের অর্থ উদ্ধার করার জন্য আপনাকে একটি নলেজ সিস্টেম থেকে অন্য একটি নলেজ সিস্টেমে যেতে হবে, মানে একটি ল্যাঙ্গুয়েজ স্ট্রাকচার থেকে আপনাকে অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ স্ট্রাকচারে যেতে হবে। In the context of sinister, we have to move from word structure to the theological structure in order to know and get to the meaning of why sinister that usually comes to mean left side is now associated with evil. In Christian theology, Lucifer, the angel of light, the archangel, who later became Satan, as in the devil, would stand on God's left-hand side, বাঁ দিকে থাকতো, while Michael, the other archangel, would stand on God's right-hand side.
সিনিস্টার শব্দটি ইন অ্যান্ড অফ ইটসেলফ ইজ হার্মলেস, কেন যে ওটা লেফট হ্যান্ড সাইডকে বোঝাতে বোঝায়। কিন্তু যখন আপনি সেটান অ্যাজ ইন লুসিফার, যে গডের লেফট হ্যান্ড সাইড দাঁড়াতো এবং যার পতন হয়ে পরে ও সেটান হয়, and he wages a war against God and corrupts everything that is good, সেই মানেটাকে যখন কোল্যাপস করেন সিনিস্টারের সঙ্গে, তখন গিয়ে আপনি বুঝতে পারেন যে সিনিস্টারের মানে ইভিল কেন হলো। পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমে এই জন্য দেখবেন যে কোনো একটি জিনিস বা সাবজেক্টের ব্যাপারে জানতে গিয়ে আপনি সাবজেক্টের থেকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছেন। উদাহরণস্বরূপে আমরা সাবজেক্টের ডিসকাশন, যে সাবজেক্টের যে ডিসকাশনটা আমি শুরু করলাম, সেখানে দেখবেন যে আমি আমার পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম সাবজেক্ট কিন্তু আমাকে শুরুই করতে হলো স্ট্রাকচারালিজম দিয়ে। আমি ধীরে 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 ওখান থেকেও সরছি। দিস ইজ a tendency that you will find whenever you start to address or encounter any subject. আপনি দেখবেন যে একটা সাবজেক্ট এখান থেকে ধীরে 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 ডিকনস্ট্রাক্ট হয়ে অন্যান্য জায়গাতে চলে যাচ্ছে। ইটস আ লট লাইক লুকিং অ্যাট ওয়ার্ডস ইন ডিকশনারি। ডিকশনারির এই একটা অথরিটেরিয়ান একটা প্রভাব আছে যে আপনি ওরা ওয়ার্ডকে ফিক্সেটেড একটা স্টেবল মিনিং এ আনার চেষ্টা করে, কিন্তু আপনি লক্ষ্য করবেন যে আপনি একটা ডিকশনারিতে একটা কঠিন ওয়ার্ড দেখতে গিয়ে অন্য আর একটা কঠিন ওয়ার্ডের সম্মুখীন হচ্ছেন, সেই ওয়ার্ডটাকে আপনি দেখতে গিয়ে ওইখানে আর একটা কঠিন ওয়ার্ডের সম্মুখীন হচ্ছেন, এবং অরিজিনাল ওয়ার্ডটা যেটার জন্য আপনি ডিকশনারিটা খুলেছিলেন সেই ওয়ার্ডটা থেকে আপনি ধীরে 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 সরে আসছেন। আপনি আবার চলে যাবেন সেই ওয়ার্ডে, কিন্তু ধীরে ধীরে আপনি কিন্তু ওই ওয়ার্ডটার খোঁজে অন্য ওয়ার্ডের জায়গাতে সরে যাচ্ছে। Post-structuralism would call it the decentering of the subject. এটা সব ক্ষেত্রে কোনো সাবজেক্টকে যখন আমরা কম্প্রিহেন্সিভলি জানার চেষ্টা করি তখন এটা সব সাবজেক্টের ক্ষেত্রে কিন্তু হয়ে থাকে। এবার আমরা পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম ইউজেজ, এবং আমি শেষের দিকে আসছি, আমি খুব বেশি বড় লেকচার করিনি। Post structuralism and usage as a theory in literary and cultural fields within the academia তে কিরকম ভাবে সেটা মিউটেট হয়ে আসে সেটাই বলবো। নাও আপনারা সবাই গেস্ট ওয়ার্ডটা তো শুনেছেন। You have all heard of that word called guest. শুনেছেন? Now, guest wordটা শোনা, it's a very interesting word, right? Like guest. আমরা যখন বলি যে he is a guest in my home, interestingly আপনারা না আমাদেরকে তখন ইনভেরিয়েবলি কোন পজিশনে ফেলি না, আমরা we make ourselves fall in the position of the host. We make ourselves fall in the position of the host, because যে মুহূর্তে গেস্ট আমাদের বাড়িতে আসে আমরা তো হোস্ট করছি, কিন্তু অথচ আপনি সেন্টেন্সে লক্ষ্য করবেন আমি একবারও কিন্তু হোস্ট উচ্চারণটা করছি না। কিন্তু স্ট্রেঞ্জলি এনাফ গেস্টের সঙ্গে হোস্ট ওয়ার্ডটা নিজের রুট শেয়ার করে। ধরুন আমরা ওই সংস্কৃতে পড়তাম না যে লতা আর পিতা পড়লে আমরা মোটামুটি কয়েকটা ওয়ার্ডের ব্যাপারে আমরা মানে পরীক্ষাতে যেই ওয়ার্ড আসুক না কেন উইল বি এবল টু অ্যাটেম্প্ট দোজ ওয়ার্ড। সিমিলারলি গেস্টের সঙ্গে হোস্ট ওয়ার্ডটা নিজের রুট শেয়ার করে। আর যে মুহূর্তে আপনি হি ইজ আ গেস্ট ইন মাই হোম বলেন, আপনি কিন্তু ইনভেরিয়েবলি নিজেকে নিজের হোস্টের পজিশনে ফেলেন উইদাউট even saying that word, without saying that word. The subverted side of that word guest is host, or the binary position of that word is host. এবং এখানে ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা হলো যে হোস্ট ওয়ার্ডটা থেকে হস্টাইল শব্দটি আসে। Host word is also the same word root from which the word hostile comes.
যখন আপনি গেস্ট বলেন না, the slip that happens is this. See, he is a guest in my home. The moment he outstays his welcome, I, the host, am going to become hostile to him. That slip always happens. এবং পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম কিন্তু এটাকে অ্যাড্রেস করবে, কি আপনি বলুন বা না বলুন, আপনি কিন্তু ইমপ্লাই ওটাই করছেন যে দ্য মোমেন্ট আই এম দ্য হোস্ট, কেন যে আমি তো বললামই গেস্ট যখন আমি বলছি, তার মানে আই এম পুটিং মাই সেলফ ইনডিরেক্টলি, ইভেন উইদাউট অ্যাড্রেসিং myself in the position of the host. But if the guest outstays his welcome, I'm going to become hostile. And that meaning, that subverted meaning, always is there, located within a word. Structuralism যে আইডিয়াটা প্রমালগেট করে বেসিক্যালি, যে words are closed and stable system, post structuralism তখনই বলে দেয় যে না, এই স্টেবল সিস্টেম বলে কিছু জিনিস নেই। ওয়ার্ডস আর অলওয়েজ ইনস্টেবল, দে উড আনস্টেবল, দে উড অলওয়েজ স্লিপ ইন দেয়ার মিনিংস। এই স্লিপটাই কিন্তু when you say a sentence like he is a guest in my home, এটা করে। সিমিলারলি কালচারাল স্টাডিজ এর ক্ষেত্রে জিনিসটা আরো সাংঘাতিক হয়ে যায়, এবং এখানে প্লিজ পার্টিসিপেট করো, আমার স্টুডেন্টস যারা আছো এন্ড সিনিয়র্সরা প্লিজ পার্টিসিপেট করেন। ইমাজিন করুন আপনি একটা রেস্টুরেন্টে গেলেন, সেই ইনস্টলেশন আর্ট আছে সেই রকম টাইপের রেস্টুরেন্ট, বুঝলেন তো, মানে যে এখানে ওই মানে সেই চেয়ার গুলো এমন যে আপনি বুঝতে পারবেন না যে চেয়ার কি না টেবিল না কি। ইমাজিন কোন রকম একটা রেস্টুরেন্টে গেছেন এবং সেখানে আপনি বাথরুমে গেলেন, ইমাজিন করলেন বাথরুমে আছেন এবং বাথরুমের দরজাটা, একটা দরজা ব্লু এবং একটা দরজা পিঙ্ক। মেয়েদের বাথরুমটি কোনটি? পিঙ্ক পিঙ্ক পিঙ্ক। আর পার্টিসিপেট করুন, আরো পার্টিসিপেট করুন প্লিজ। ইট ইজ আ ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং দ্যাট আই এম ট্রাইং টু ডু। পিঙ্ক, পিঙ্ক, pink. So let's assume that almost everybody thinks that it is pink. Pink তো, কিন্তু ঝামেলাটা ওখানে, আপনারা assume করছি যে পিঙ্কটা মেয়েদের বাথরুম। Why? কেন assume করছি আমরা? কালচারের ক্ষেত্রে আমাদের যেটা বলা হয় যে এমবেডেড পেট্রিয়ার্কি এবং এমবেডেড পেট্রিয়ার্কি ভায়োলেন্স এরকম করেই কাজ করে, যে আপনি অ্যাজিউম করে নিলেন যে রিডাকটিভ একটা ওয়েতে যে পিঙ্কটাই হবে মেয়েদের বাথরুম, and that's how post-structuralism tells you that, এবং এটাতে জাক দেরিদার একটা যুগান্তকারী কোট আছে, যেটা কোটটা আমি দিতে পারলাম না সময়ের অভাবে এখানে, যে we don't condition language conditions us। এখানেই আমি শেষ করলাম আমার লেকচারটা। থ্যাংক ইউ। Okay, thank you, madam. It's a very interesting, short but very interesting lecture. আমি ভাবিনি কি এতটা বেশি ইন্টারেস্ট পাবো এটুকুর মধ্যে, সেটি থ্যাংক ইউ আপনাকে। Now the session is open for question. If anyone have any question, please you can say or type in the box, please. শেয়ারিংটা বন্ধ করে দাও।
সংযুক্তা? আচ্ছা, আমার যেটা মনে হচ্ছে সংযুক্তা, তুমি দুটো খুব ব্রিলিয়েন্ট এক্সাম্পল দিলে। আমার মনে হয় আরো যদি দু একটা এক্সাম্পল দিতে তাহলে আইডিয়াসটা আরো একটু ক্লিয়ার হতো। ব্রিলিয়েন্টলি এক্সপ্লেইনড যে আমরা একটা মিনিং কিভাবে ইন্টারপ্রেট করি, and how we are conditioned by our culture, by our backgrounds, by our number of things, the way we grow up. হ্যাঁ, এই যে এইমাত্র তুমি পিঙ্ক আর ব্লুর যে ডেফিনিশন বললে, যে আমরা দেখলাম 7-8 জন পার্টিসিপেন্ট, তারা সবাই একসঙ্গে পরপর বলে যাচ্ছে pink is ladies toilet, pink is ladies toilet, and naturally we do not question why the blue cannot be a ladies toilet, right? তো এই যে জায়গাটা, যে এখানে আমাদের কালচারাল স্টাডিজ, হ্যাঁ মানে একটা ফিক্সিটি চলে আসছে আমাদের ভেতরে, এবং সেটা পেট্রিয়ার্কি, যেটা তুমি ইন্টারপ্রেট করলে ব্রিলিয়েন্টলি, যে আমরা ভাবি মেয়ে মানেই সে নরম নরম হবে, এবং গোলাপি মানেই তার মধ্যে একটা নরম নরম ভাব আছে, সফট সফট ব্যাপার আছে, সুতরাং ইট মাস্ট বি লেডিস টয়লেট, রাইট? এবং যেভাবে তুমি হর্স থেকে হস্টাইলে গেলে, দ্যাটস আ ব্রিলিয়েন্ট ইন্টারপ্রিটেশন again, especially keeping in mind that we have here participation from all different departments. But I feel that if you can just give one or two more examples, I think that would help all the other participants to understand them more. Is it possible that you can give one or two more examples like that? I could. আমি আসলে টাইম কনস্ট্রেন্টস মানে আমি তো মানে কতটা No problem. No, you are allowed 45 minutes easily. So you have just Continue, please continue. Yeah, you just can take 10 minutes more, no problem. ওকে, আমি আসলে যেটা অরিজিনালি আমার ইয়ে থেকে সরিয়ে দিলাম, কাট করছিলাম, যে ধরুন আমাদের একটা কথা আছে, এভরিথিং ইজ ফেয়ার ইন লাভ এন্ড ওয়ার। আমি আসলে ওটা again my theoretical positioning, I always say this and people laugh at me, कि আমি personally feminist কিন্তু theoretical positioning সে আমি deconstructionist। তো ঝামেলাটা হচ্ছে আমি এই ট্রাফিক সিগন্যাল থেকে কনফিউজড হয়ে গেলাম। আমি ট্রাফিক সিগন্যালসটা নিয়ে ডিবেট করছিলাম, যে seeing the red traffic light, she stopped her car, right? Post structure. He gave her a bouquet of red roses. এখানে রেড আছে, কিন্তু somehow মানেটা কিন্তু আকাশ পাতালে তফাৎ হয়ে যাচ্ছে। নাও একটা জায়গাতে স্ট্রাকচারালিজম বলবে যে হ্যাঁ, বিকজ আমি তো বলেছি যে মিনিং ইজ ফ্রম এই যে যুগান্তকারী ডিফারেন্সেস between words in a sequential chain of events, meaning is context bound, hence কেন যে মানেটা তার মানে ডিরাইভ করছে ট্রাফিক সিগন্যাল থেকে, রাইট? এবারে ধরুন আমি জানি না লালের মানে কি, এটা হয়, কিন্তু এটা অতটা উদ্ভট কিন্তু কনসেপ্ট নয়। আমি যখন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ বা নলেজ বেস থেকে আরেকটা নলেজ বেসে শিফট করি, তখন কিন্তু আমরা মানে সাধারণত কোয়েশ্চেন করি না। ধরুন কুকুর ইজ ইংরেজিতে ডগ, কিন্তু সেটাই ঝামেলা হয়ে যাবে যখন আপনি চাইনিজে কুকুরে মানে খুঁজতে যাবেন। আপনার সামনে যদি আপনাকে চাইনিজে কেউ কুকুর বলেও আপনি বুঝতে পারবেন না, কেন যে আপনার সেই জায়গাতে নলেজ বেস নেই। এবারে তখন আমি যখন আনফোল্ড করছিলাম, কেন যেন ল্যাঙ্গুয়েজ সিস্টেমের নলেজ বেসটা নেই, ওই জায়গাটা আমার পুরো ব্লিঙ্কার। আমাকে তাহলে নলেজ বেসটা ইজ অ্যাকচুয়ালি যেটা ও বললো, যে যেটা এই যে এই লোকটি বার্ট বলে, দাঁড়ান আর একটা ইয়ে দিই আপনাদেরকে, where should I go? Right. Barth says this: a text is a tissue of quotations drawn from innumerable centers of culture. Drawn from innumerable centers of culture. As in, আপনি কিন্তু শিফট করছেন, আপনার নলেজ সিস্টেমসটাকে শিফট করতে হবে, তবেই কিন্তু আপনি একটা কালচার থেকে আলাদা কালচারে যাচ্ছেন।
যে মুহূর্তে আপনার ওই কালচারের নলেজ বেস নেই সেই মুহূর্তে আপনার নলেজটাও নেই। অতএব আপনি ডগের চাইনিজ মানেটা বুঝতে পারবেন না। সিমিলারলি কারোর কাছে যদি রেড এর সিম্বলিজম ইন আ রেড রোজ থাকবেন, যদি না থাকে এবং সে অনুরাগ প্রকাশ করতে গিয়ে একটি মহিলাকে ধরুন রেড না দিয়ে হোয়াইট রোজ দেয়, মানে কিন্তু তখন চেঞ্জ হয়ে গেল। যে রিসিভ করছে প্র্যাকটিক্যাল সেন্সে তার জন্যও কিন্তু মানে চেঞ্জ হয়ে গেল। সে বলবে আমাকে সাদা রোজ দিলি কেন হে। সিমিলারলি, টু কাম ব্যাক টু দ্যাট কোয়েশ্চেন, আমরা দেখবেন ট্রাফিকের ব্যাপারে we have a very jaundiced take on traffic. আমরা ট্রাফিক সিগন্যাল ফলো করি না। লাল মানে যে থামতে হয়, এটা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজে কিন্তু এটা খুব খুব ভালোভাবে মানে, আমরা কিন্তু মানি না। ফর দ্যাট আই হ্যাড টু গো ব্যাক, যতটা আমি ডেপথে যাচ্ছিলাম আমি লক্ষ্য করলাম, ফর দ্যাট উই হ্যাভ টু গো ব্যাক টু ওয়ার। Like ওদের টাইমে in older cultures, war would begin with the waving of the red flag, and the cessation of war would end with the waving of the white flag. Red flag এর সঙ্গে war শুরু হতো। The forward marching personnel would wave the red flag to indicate the beginning of a war. একটা ওয়ারের যে শুরু হচ্ছে সেটাকে ইন্ডিকেট কিরকম করে করবে না, লাল ঝান্ডি ইয়ে করে। এবারে তখন কি হতো না, the warring factions on both sides would come and clash at each other, right? এবং সেখানে blood would be spilled, people would die, both people coming together and attacking. এবার এই মানেটাকে আপনার ট্রাফিকের মানের সঙ্গে জড়ুন, খুব একটা অদ্ভুত একটা সিমিলারিটি পাবেন। লাল সিগন্যালকে যদি আপনি না মানেন তাহলে two cars would come and collide and clash with each other and blood would be spilled. Similarly, এই ওয়ার থেকে আরেকটা কথাও আসে। যখন ওয়ারের ব্যাপারে গেলাম তখন এই ওয়ার থেকে আরেকটা সিম্পল ইন্টারেস্টিং ওয়ার্ড আসে, আরেকটা মানে সোকল আমাদের প্রবাদ বাক্য আসে। ওখান থেকে আমি আপনাকে ওই সেকেন্ড সেন্টেন্সের মানেটাতে নিয়ে যাব, which is, আপনারা শুনেছেন হয়তো, এভরিথিং ইজ ফেয়ার ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার। শুনেছেন? এভরিথিং ইজ ফেয়ার ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার। Now, the idea comes from the simple fact that কোনো জায়গাতে যুদ্ধ করার পর যে মেটেরিয়াল সাকসেসটা পেতাম সেটা it would be soft, it would be sweet, it would eliminate from our mind all the trauma that we underwent when fighting the war, because the end goal, the one that is at the top, is very rewarding. এবারে লাভেরও কিন্তু অনেকটা এরকমই ডিসকোর্স হয়, এবং ইন্টারেস্টিংলি রোজকে যদি আপনি স্ট্রাকচারালি ব্রেক অ্যাপার্ট করেন, rose has thorns on its stalk. When you try to pluck a rose, it has thorns on its stalk, stems. But the flower on the top is very delicate, and it sort of is a rewarding thing. It is such a beautiful, soft, sweet smelling thing that once you get that rose, you forget the pain that you have encountered while trying to have it. Then এখান থেকে আমি আরেকটা জায়গায় গেলাম, and how this collapse happens. How this collapse happens, this coming of red bouquets to signify anurag in our popular culture and tradition. এই কোল্যাপসটা কোথা থেকে হয়? যখন আমি এটাতে গেলাম
আর একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস যেটা আমি খুঁজে পেলাম, আপনারা রোমাঞ্চ ওয়ার্ডটা শুনেছেন নিশ্চয়, রোমাঞ্চ হ্যাঁ বাংলাতে? অবশ্যই। অবশ্যই শুনেছেন। খুবই খুবই রোমাঞ্চ মানে হচ্ছে অ্যাডভেঞ্চার, adventure that incorporates the element of war and battles fought, right? অথচ ইংরেজিতে রোম্যান্স এখন যে ভাবে ব্যবহার করা হয় সেটার মানে কিন্তু অনুরাগ, সেটার মানে কিন্তু অনুরাগ। অথচ বাংলাতে রোমাঞ্চ কিন্তু এখনো অ্যাডভেঞ্চার হিসেবেই আছে। বাট এবং এখানে পপুলার কালচারে কিরকম করে ওই জিনিসটা এসে যায় সেটা আপনাদেরকে যদি আরো 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 ডিকনস্ট্রাকশনিস্ট পেতে বলি। There used to be in Middle English poetry, Middle English times, there is this romance of the rose, Roma di la Rose. এখানে এটা আরো একটা ওল্ডার কালচার, চারণ কবি যারা থাকতেন, ট্রুবাডুরস এন্ড ট্রুভিয়ার্সরা, এই যে আপনারা যে বাংলাতে যে রোমাঞ্চ কথাটা যেটা বুঝি না আমরা, যে অ্যাকশন থাকবে, অ্যাডভেঞ্চার থাকবে, এই এই মানেটাই বোঝাতো। কিন্তু রোম্যান্স মানে ইজ টু সার্চ ফর দ্য হোলি গ্রেল, দ্যাট ইজ অলসো অ্যান অবজেক্ট অফ লাভ। ইট মে এনক্যাপসুলেট দ্যাট ipsito bostu, ipsito, but a kind of object that is so highly placed that you cannot get it, you cannot possess it materially. A idea gulo incredibly micro mutations hoye throughout history and century আসে যখন, তখন ধরুন এই যে গুলাম দি লরেন্স আর রোমা দি লা রোজে, রোম্যান্স অফ দ্য রোজ বলছি, এখানে থেকে রোম্যান্স আর রোজ দুটো একসঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে। দেখুন কেন, কেন যে আইডিয়া ইজ কামিং ফ্রম দ্যাট সেন্স অফ আইডিয়া অফ ওয়ার। কেন, কেন যে much like sense of idea of war where you victoriously claim the reward and you forget all the vicissitudes that you have underwent, সেই সবগুলো ভুলে যখন আপনি রিওয়ার্ডটাকে ক্লেম করেন তখন আপনার একটা 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 ইউ অ্যাটেইন আ সেন্স অফ পিস। সিমিলারলি ইট ইজ উইথ দ্য ভেরি বেসিক স্ট্রাকচার অফ আ রোজ। যখন আপনি রোজের ঝাড়ে, রোজের বুশে রোজটাকে নিতে যান, you are cognizant of the fact that আপনার কাঁটা লাগবে। Now the romance would encapsulate, invariably encapsulate the idea of both these things. একটা ঈপ্সিত বস্তু, the unattained object of desire, and your fight to get and attain this object of desire. এটা আমি যখন আরো ফার্দার ব্রেক করি, এটা কিন্তু মোর অর লেস আমাদের সব ফেবলস এবং ফেয়ারি টেলসে এই 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 প্যারামিটারটা থাকে, দ্যাট ইউ হ্যাভ টু গেট, ইন অর্ডার টু রেস্কিউ দ্য woman, you have to fight the dragons, you have to fight the wizard. দাস্তানে হাতিম তায়ের যত সব গল্প আছে সবগুলো সবই প্রায় এই একটা প্যারামিটারসে চলে। ফেয়ারি টেলসে যা যা গল্প শোনেন সবগুলো এই একই স্ট্রাকচার নিয়ে চলে। তো আমি যখন ফার্দার আনফোল্ড করছিলাম তখন এইগুলো আমি দেখেছিলাম। সো দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট we come to associate red rose, red, which is also the color of blood, which is what is spilled in war, that association has permuted itself through years and years of all of these significant cultural connotations and comes to mean to us the way it means to us in the form of a rose, or in a more slightly more uncomplicated manner in the red signal of traffic. Bah. Nicely interpreted. খুব ভালো লাগলো, ভেরি ইন্টারেস্টিং। Thank you.
থ্যাংক ইউ। আমরা আর বলার অপেক্ষা রাখবো না, কেননা সবাই যেভাবে কমিউনিকেট করছে তাতে বোঝা যাচ্ছে যে কতটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা। টাইটেলটা পড়ে যারা আমরা লিটারেচার বা ব্যাকগ্রাউন্ডের নই তাদের কাছে ব্যাপারটা একদমই ক্লিয়ার ছিল না যে কি হতে চলেছে বা জিনিসটা কি, মানে বেসিক্যালি আমরা খুব ইজি ভাষায় ব্যাপারটা কিভাবে, মানে কোনো ধারণা ছিল না। না না, আসলে পার্থ, আমরা বেশিরভাগ লোক ওই স্ট্রাকচারালিজমেই চলি, একটা স্টেবল ফিক্স মিনিং এ চলি। হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম, যেহেতু এই যে রিকনস্ট্রাক্ট করছে না, এবং কিভাবে, যেটা সংযুক্তা সুন্দরভাবে বোঝালো, কিভাবে আমরা একটা কালচারাল কনোটেশন থেকে কনমিউটেশন এন্ড কম্বিনেশনে আমরা আবার নতুন একটা ইন্টারপ্রিটেশন পাচ্ছি। মানে আমরা নরমালি অনেক কথাকে খুব ইজিলি ইউজ করে থাকি বিভিন্ন মানে বোঝানোর জন্য, কিন্তু সেটা কেন হচ্ছে বা কি সেন্সে হচ্ছে সেই বিশ্লেষণটা মানে আমরা কখনো ভেবে দেখিনি, বা ভাবতে গিয়ে হয়তো কোনো উত্তর পাবো না, কিন্তু এইখান থেকে আমরা সেই জায়গাটা বুঝতে পারলাম। অ্যাবসলিউটলি, মানে এই যে আমাদের ট্রাফিক সিগন্যালে লাল কেন থেমে যাব, এটা কোত্থেকে এলো, এটা আমরা মনে হয় কেউ চট করে ভাবিনি। আমরা ধরে নিয়েছি লাল মানে থামো, কেন থামবো লালে, কেন আমি সবুজে থামবো না, রাইট? এই যে ব্যাখ্যাটা, এই ব্যাখ্যাটা আমাদের অবশ্যই নতুন করে একটা চিন্তা ভাবনা দিচ্ছে, এটা চিন্তার খোরাক দিচ্ছে যে কি করে একটা শব্দ তার মানে কোত্থেকে এলো, কি হলো। আচ্ছা অশোক দা, এটা তো কোথাও ডিফাইন্ড নয়। কোনটা? যে লালে থামবো, এবং স্যার, এবং আমি ওইটার জন্যই বললাম, মানে ওটার জন্যই আমি প্রেমাইজ করলাম যে আমরা তো ওয়েস্টার্নাইজেশন করি, আমাদের মোর অর লেস থ্রু ইয়ার্স এন্ড ইয়ার্স অন কলোনাইজেশন আমাদের ওয়েস্টার্নাইজেশন হয়েছে। এই জন্য আমরা কিন্তু অত চট করে কিন্তু ওই লালে থামার জিনিসটাকে অত সহজে নিতে পারি না, কেন যে আমাদের কালচারে ব্যাটল কিন্তু ওরকম করে লড়াই করা হতো না আমাদের কালচারে। এখানে আমার মনে হয় ব্যাপারটা লালে আমরা থামি না, তার চেয়ে বেশি আমরা আদৌ থামতেই চাই না, সেটাই হয়তো বেশি। না না, আমি একটা জিনিস পেলাম এভাবে, যে এটা কোথাও ডিফাইন্ড নয়। ট্রাফিক সিগন্যাল ভাঙলে পুলিশ ছুটে আসে, বলে কোথায় লেখা আছে দেখেন। না স্যার, রুলস গাইডে নিশ্চয়ই লেখা থাকে। আর লাল কেন মানে থামার জন্য ইউজ হয় সেটা স্যার আমার থেকে আপনি ভালো এক্সপ্লেইন করতে পারবেন। না না, লালটা অ্যাকচুয়ালি আমি ফিজিক্সের সেন্স থেকে বলতে পারবো। হ্যাঁ, ট্রেনের সিগন্যালই বলি আর বলি লালটা স্ক্যাটার সবথেকে কম হয়, অনেক দূর থেকে দেখা যায়। সেটাই, অনেক দূর থেকে দেখা যায়। দারুণ ইন্টারপ্রিটেশন, কিন্তু খুব ভালো লাগছে, মানে সব রকম সাবজেক্ট থেকে, মানে হ্যাঁ মাল্টি, মানে কি বলবো, প্রতিটা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি ইন্টারপ্রিটেশনটা খুব ভালো লাগে। ইয়েস, এটা মাল্টি, এই পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমের হাত ধরেই না কাকুলি ম্যাম আমাদের যে একটা সেকশন আছে না, যারা রিভিশনিস্ট ইন্টারপ্রিটেশন অফ হিস্ট্রি, ওটা ওখান থেকেই কিন্তু করে অনেকটা, যে ওরা স্ট্রাকচারটাকে ব্রেক করে। যে এখন ধরুন, এখন একটা মানে আপনি আমার চেয়ে এখানে ভালো জানবেন যে ওই কে জানো, দ্য স্টেটসম্যান অফ ইংল্যান্ড, যাকে প্রায় ইয়ে করা হয়, চার্চিলকে এখন বলা হচ্ছে, হ্যাঁ উইনস্টন চার্চিলকে এখন বলা হচ্ছে, এবং ইংল্যান্ডেও সেখানে প্রোটেস্ট হয়েছিল যে ওর স্ট্যাচুকে ব্ল্যাক ফেস করা হয়েছিল, যে হি ইজ নো ওয়ার্স দ্যান হিটলার। স্পেশালি আমরা যারা বাঙালি, আমরা এত সব অনন্ত সহ্য করেছিলাম বিকজ চার্চিল আমাদের ফুড সাপ্লাইজ গুলোকে ডাইভার্ট করে গ্রিকসদেরকে দিয়েছিল। মানে এটা একটা পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট রিডিং থেকেই হচ্ছে, কিন্তু যে আমরা ব্রেক অ্যাপার্ট করছি ফ্যাকচুয়াল ডেটাকে এবং ইন্টারপ্রেট করছি এরকম ভাবে, যে ওইটাই কিন্তু মানে এটা একটা ইন্টারডিসিপ্লিনারি ওটার জন্য আমাকে অ্যাকচুয়ালি সাবজেক্ট টাইটেলটাকেও স্পেসিফাই করতে হয়েছিল, যে ইনফ্যাক্ট সাইকোঅ্যানালিসিসেও অ্যাকচুয়ালি আমাদের আছে, পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমের একটা আছে, তো ওটার জন্য সাইকোঅ্যানালিজম অ্যানালিসিস, তারপরে ফেমিনিস্ট পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমের তো আপনাকে একটা উদাহরণ আমি এখানেই দিয়ে দিলাম, যে হাউ উই কাম টু, মানে আমার এত অবাক লাগে যে আমরা পিঙ্কের সঙ্গে ইনভেরিয়েবলি অ্যাসোসিয়েট করে দিই যে ইট ইজ গোয়িং টু বি উইমেন,
ইনস্টল। কিন্তু সিমিলারলি আপনি যদি ওটাকে ফার্দার সাবভার্ট করেন, যদি পিঙ্ক আর ব্লু না হয়ে ওটা যদি গ্রে আর ইয়ে হতো, হোয়াইট হতো, তাহলে কিন্তু আপনাকে অবভিয়াসলি খুলে দেখতে হতো, কেন যে আপনার কাছে ওই নলেজ বেসটা একদম একদম ওই নলেজ বেসটা নেই। আমি ওটাই মানে ইন্ডিকেট করতে চেষ্টা করছিলাম যে রোজ যদি কেউ রেড এর সিগনিফিকেন্সটা না জানে, তাহলে আপনার কাছে কিন্তু ওর নলেজ বেস কিন্তু নেই। নীল ডেটা নিয়ে কাজ করছেন আপনি, তখন আপনাকে কিন্তু ডেটা ইনপুট করতে হবে। এটা আসলে যেটা अगेन আমাদের লার্জার ডিসকোর্সে আমরা যেটা ইয়েতে বলি, দেরিদা ইজ নট আ লিঙ্গুইস্ট। সাসিও লিঙ্গুইস্ট ছিল, স্পেস লিঙ্গুইস্ট ছিল, কিন্তু দেরিদা ওয়াজ নট আ লিঙ্গুইস্ট। দেরিদা ওয়াজ আ ফিলোসফার। হি ওয়াজ আ ফিলোসফার, হি ওয়াজ নট আ লিঙ্গুইস্ট। ও কিন্তু যেটা বোঝাতে চাইছিল যে যেটা দিয়ে আমি শেষ করলাম, উই ডোন্ট কন্ডিশন ল্যাঙ্গুয়েজ, ল্যাঙ্গুয়েজ কন্ডিশনস আস। ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদেরকে কন্ডিশন করে, আমরা কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজকে কন্ডিশন করি না। আমাদেরকে ও এটা থ্রু যে আমরা যে ওই যে একটা আউটসাইড ট্রান্সেন্ডেন্টাল গড, যে এটাই হয়ে এসেছে বলেই এটা হচ্ছে, এটাকেই চ্যালেঞ্জ করে। এটা আমরা ইয়েতে ফিলসফিতে আই থিঙ্ক সামওয়্যার বলি যে লোগোসেন্ট্রিজম। এটা আইডিয়াটা ফিলসফিতে ইজ এই লোগোসেন্ট্রিজম, যে একটা বাইরের একটা আউটসাইড রেফারেন্স যে মানে প্রদান করেছে। না পিঙ্ককে ভাবি কেন না, যে আমাদেরকে সামহাউ আমরা ধরে নিচ্ছি। এই সামহাউটা আপনারা কখনো এক্সপ্লেন করতে পারবেন না, যে আপনাদেরকে কোথা থেকে যে মাথাতে এলো যে পিঙ্কটা যে মেয়েদের কালার বাথরুমের স্টলে হবে, সেটা কোথা থেকে? না অ্যাকচুয়ালি মানে আমরা পড়ি তো, মানে যেটা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ যেটা হয়, ছোট বাচ্চা যখন জন্মায়, যদি মেয়ে হয় সেটা ফিমেল চাইল্ড হয়, তাকে পিঙ্ক ড্রেস পরানো হয়, মানে ছোট বাচ্চাটাকে, নিউবর্ন বেবিকে। আর যদি সেটা মানে নিউবর্ন বেবি যদি মেল হয়, ছেলে হয়, তাহলে তাকে নীল ড্রেস পরানো হয়। ওখান থেকে ব্যাপারটা মাথায় এলো আর কি, নীল মানে না না, কিন্তু আমার প্রশ্নটাই ওখানে যে পিঙ্কটা যে হয় কেন? অ্যাকচুয়ালি পিঙ্ক সিগনিফাইজ, পিঙ্ক মানে খুব নরম একটা ব্যাপার। পিঙ্ক মানে সে খুব ওই যে মেয়ে মানে খুব কমনীয় নমনীয়। এবং ওখানে ও বলছে যে কোয়েশ্চেনটা করুন যে কেন হচ্ছে, কেন আমরা এই লোগোসেন্ট্রিক একটা আইডিয়া থেকে যে হচ্ছেটা কেন। ওটাই তো পেট্রিয়ার্কির খেলা, যে প্রথমে নরম নরম বলো, তারপরে পুরোটাকে কন্ট্রোল করো। প্রশ্ন আছে, একটা প্রশ্ন করবো, একটা প্রশ্ন করছি, মানে প্রশ্ন করছি কেন, মানে আমরা যখন স্কুলে পড়তাম, আমাদের স্কুলে ইংলিশ যিনি পড়াতেন, তিনি, আমাদের একটা চ্যাপ্টারও ছিল যে ইংলিশ কিভাবে ট্রান্সফর্ম হয়েছে, মানে শেক্সপিয়ারের যুগে এবং তারও আগে ইংলিশের যে ওয়ার্ডস গুলো আমরা এখন মিন করি, সেই ওয়ার্ডস গুলো কিন্তু ডিফারেন্ট ছিল তার মানেগুলো। আচ্ছা এটা একটু বলো না, মানে আমি এখন অনেকটা ভুলে গেছি, কিন্তু আমার ছোটবেলাকার ওই চ্যাপ্টার্স গুলো মনে আছে এখনো, যে কতগুলো ওয়ার্ড কিন্তু তার মানেটা পুরো বদলে গেছে পুরোটা। এই তো আমি যখন এটা করছিলাম তখন ধরুন আমরা যখন কোনো মানে এটা কিন্তু अगेन সেই জায়গা থেকে আসছে, যে জায়গা থেকে আমরা কালচারাল, আমরা কি ওই যে যুগান্তকারী কথাটা বললো যে উই মুভ ফ্রম কালচার, ইননিউমারেবল সেন্টার্স অফ কালচার। রোলা বার্ড নিজের ডেথ অফ দি অথর যেটা ওর সূচনা করে, ও পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট ফেজকে, ও স্ট্রাকচারালিজম, যদি আপনাকে স্ট্রাকচারালিজম কিরকম করে অবসান ঘটে, সে যে লোকটা অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিস করে টেক্সচুয়ালি, সে তাকে ধরতে হয়, সে হচ্ছে রোলা বার্ড। তো ও স্ট্রাকচারালিস্ট ছিল, ও নিজের থেকে দেখলো যে না, মানে এত ক্লোজ স্টেবল সিস্টেমে চলে না, মানে কিন্তু সেন্টার্স অফ কালচার থেকে। এবং আমরা যেটা শান্তনু স্যারও বললেন, প্রিন্সিপাল স্যার আমাদেরকে বলার, এটা ইন্টিগ্রাল নলেজের একটা পরিচয়, যে উনি বললেন যে আমরা কালচার, এটা আমরা সার্টেন একটা এন্টায়ার কালচার একটা অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছে যে এটাই মানে হয়। সেখানে উদাহরণস্বরূপ বলি, আমরা যখন কোনো আজকাল সন্দেশ ওয়ার্ডটাকে আমরা খুব একটা রেস্ট্রিক্টেড সেন্সে ব্যবহার করতে লেগেছি। সন্দেশ আমাদের জন্য আজকাল একটা মিষ্টান্ন বিশেষই হয়ে উঠেছে। সন্দেশ আর খবর কিন্তু বলি না, কি সন্দেশ বলি না, কিন্তু আমরা কি সমাচারও বলি না, না 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 না, আমরা খবর বলি, কিন্তু কি খবর রে,
লক্ষ্য করে দেখবেন। এবং সেখানেও কিন্তু the impetus of the dictionary would be to fixate that meaning as well. ও কি করবে না ক্লিয়ার সেপারেশন করে দেবে, না খবরের আর্কেইকিউজ বলবে। আর্কেইকিউজ কি না সন্দেশ, ওটাতেও ফিক্সেট করার চেষ্টা করবে এটাই হয়ে আসছে। কনভেনশনস এরকম করেই কাজ করে, কেন যে কালচার তো আর ইয়ে নয়, ফিক্সেটেড জিনিস নয় না, ও তো একটা হারমেটিক্যালি সিল জিনিস নয়। কালচার ইট ফ্লোজ থ্রু টাইম অ্যান্ড স্পেস। আমাদের 10 বছর আগে যেরকম কালচার ছিল এখনকার কালচার সেরকম নয়। মানের পরিবর্তন মানে is a by and large text, any text is in any sense a cultural production. সব টেক্সটই যা প্রডিউস হয় ইজ বাই অ্যান্ড লার্জ এন্ড ইভেন ইনক্লুডিং লিটারারি অ্যান্ড নন লিটারারি টেক্সট, তার মধ্যে ফিল্মস বলুন, তার মধ্যে ড্রামা বলুন, যাই বলুন, দে আর অল আ কালচারাল প্রোডাকশন। এই কালচারাল প্রোডাকশন তো তাহলে কালচার থেকে আসছে। এবার সেই কালচারটা এট আ গিভেন পয়েন্ট ইন টাইম যেরকম জগৎটাকে দেখেছে, যে তার মিউটেশনস, পারমিউটেশনস এন্ড কম্বিনেশনস এই ওয়ার্ড গুলোকে সেরকম ভাবে এনকোড করেছে। এবার সেই এনকোডেড মানে যেরকম জেন অস্টেনের লেখায়, স্পেশালি আমি তো ওদেরকে এমা ইউজিতে পিজিতে পড়াই আর প্রাইড এন্ড প্রেজুডিস ইউজিতে পড়াই। জেন অস্টেন একটা জিনিস করে স্ট্রেঞ্জলি এনাফ, ও ফেমিনিন আর ফিমেল ওর জন্য একই, ফেমিনিন আর ফিমেল ওর জন্য একই, ও ওয়ার্ডস গুলোকে ইন্টারচেঞ্জেবলি ব্যবহার করে। উনি লেখিকাটা ফেমিনিন আর ফিমেলকে ইন্টারচেঞ্জেবলি ব্যবহার করে, কেননা যে ওনার টাইমে সেইগুলো একই ছিল। তো আমার টাইমে যেখানে এতটা জেন্ডার ফ্লুইডিটি আছে, যেখানে LGBTQIA প্লাস এরকম সব একটা জেন্ডার ডিসকোর্স একটা এসে গেছে, সেখানে আমি কিন্তু ফিমেল আর ফেমিনিনকে একভাবে ইন্টারপ্রেট করছি না। একজন পুরুষ তার ফেমিনিন অ্যাট্রিবিউট থাকতে পারে। আমরা নয়তো রবীন্দ্রনাথের কাছে কেন পড়বো যে ঈশ্বর হচ্ছেন অর্ধনারীশ্বর, ঈশ্বরকে উনি প্রকৃতির সঙ্গে সম্বোধনা জানিয়েছেন এবং ঈশ্বরকে উনি অর্ধনারীশ্বরও বলেছেন। তো আমি যে টেগোরকে পড়ছি, তার একটা যে জ্ঞানটা আসছে, সে কিন্তু বোঝে যে ওইটা না, আমার না টেগোরকে একটু মানে this is why he supersedes that barrier of time and space. You know, he was perhaps one of those কালজয়ী লেখক যে মানে লাইক এনিওয়ে টাইমলেস লেখক। হ্যাঁ, মানে উনি অর্ধনারীশ্বর, বিকজ আমার ধারণাতে there are certain traits in men which are feminine and then there are certain traits in women which are masculine, vice versa. এবং সেই মতন জায়গাতে সেইখানে যখন আমি সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিং নিয়ে যখন আমি জেন অস্টেনকে পড়ছি, তখন ওর ফেমিনিন আর ফিমেল ও যত ইন্টারচেঞ্জেবলি ব্যবহার করুক না কেন, আমি কিন্তু ফেমিনিনটাকে ফেমিনিনে ওনার ওই ফিমেল হিসেবে ব্যবহার করার সেন্সে বা ফিমেলটাকে ফেমিনিন হিসেবে ব্যবহার করার সেন্সে কিন্তু নেবো না। ওইটার জন্যই ওই টাইটেলটা কি আমি যে রোলা বার্টের যে সেটা সাইট করলাম, টাইটেলটা হচ্ছে The Death of the Author. The Death of the Author. The title is The Death of the Author. মানে আপনি যখন to come to what you were asking কাকলি ম্যাম, যে মানে কিন্তু পরিবর্তিত হবে, কালচার সেই টাইমে একটা পয়েন্ট অফ টাইমে সেই কোন জায়গাতে আছে সে তার পরিপ্রেক্ষিতেই কিন্তু মানে পরিবর্তিত হতে থাকবে। ওটার কোনো কিছু করার নেই। ভালো বোঝালে সংযুক্ত, খুব ভালো বোঝালে তুমি, ভীষণ ভালো লাগলো আমার জিনিসটা। মানে অ্যাকচুয়ালি হিস্ট্রিতেও একই ব্যাপার হয় যে আমরা ইতিহাসে যেভাবে একটা সময় ধরো আমাদের সময় যেমন অভিজ্ঞানম শকুন্তলম কালিদাস লিখেছেন, আবার এই শকুন্তলা সম্পর্কে ব্যাসদেবও লিখেছেন, কিন্তু এই শকুন্তলার যে ক্যারেক্টার বা ওর যে মানসিকতা সেটা দেখছি যে ব্যাসদেবের মহাভারতে ডিফারেন্ট। আবার কালিদাসের যিনি শকুন্তলা তিনি অনেকটা বেশি মানে অনেকটা সাবমিসিভ মহিলা, মানে সমাজের মানে ভয় ভীত একটু। হ্যাঁ, তো এই ব্যাপারটা আমাদের ইতিহাসে তো খুব ভালোভাবে আমরা বুঝতে পারি। তুমি যেটা বলছো খুব ভালো লাগলো শুনে, মানে তুমি জিনিসটা ওইভাবে। Okay, thank you.
খুব ভীষণ একটা ইন্টারেক্টিভ সেশন। যদি আর কেউ কিছু জিজ্ঞেস করতে চান বা কেউ কিছু আর জানতে চান তাহলে করতে পারে, নাহলে আমরা নেক্সট এগোবো।